नंबर 1 ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟਾਰਕ mb sin alpha ਆਇਆ ठीक है नंबर 1 ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ alpha 0 ਆ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ठीक है ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ मैग्नेटिक फील्ड ने प्लेन ऑफ कॉइल ने एंगल बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड ने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना बनाया वो एंगल का ध्यान रख के एंगल बनने जे अल्फा 0 ले रहे हो तो ये अकॉर्डिंगली अल्फा 0 ते थीटा मेरा 90 आ ठीक है जो अल्फा 0 कदों सीगा अल्फा एंगल किने बनाया सीगा असि किहा सी अल्फा एंगल आ नॉर्मल ने बनाना मैग्नेटिक फील्ड दे नाल ते जे मैं पहला केस इहदे अंदर ए बनावा इफ प्लेन ऑफ द कॉइल if plane of the coil ठीक है यानी आ प्लेन आ गया it makes an angle 90 degree with magnetic field if plane of the coil makes an angle 90 degree with magnetic field मैं आ थीटा बोलदा पिया if plane of the coil makes an angle 90 with magnetic field आ magnetic field दी लाइन आ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ एंगल ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 90 ਇਹ 90 ਉਦੋਂ ਬਣੂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲਫਾ 0 ਹੋ ਜੂ यस सर यस सर ਜੇ ਅਲਫਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ sin 0 0 ਆ ਠੀਕ ਹੈ sin 0 0 ਤੇ cos 90 ਕਹ ਦੋ 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ no torque will be acting on the coil no torque will be acting on the coil if magnetic field line lies perpendicular to the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ coil ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਾਰਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਕੋਇਲ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮਤਲਬ ਆ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ in that case थीटा मेरा 0 हो जू क्योंकि थीटा मैग्नेटिक लाइन ते प्लेन च एंगल आ इना च 0 आ गया ते एदा एस च अल्फा एस वाले 90 आ ते जे अल्फा 90 ते थीटा 0 दा मतलब cos 0 मैक्सिमम ते अल्फा 90 मीन sin 90 मैक्सिमम ए मतलब मैक्सिमम टॉर्क कॉइल दे उत्ते लगेगा ते जदों मैक्सिमम टॉर्क लगेगा तो कॉइल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होएगी यानी जेडी कॉइल तोड़ी इदां सीगी मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर पई ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕੋਇਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕੋਇਲ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਘੁਮੇਟਾ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ यस सर ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ एमल जदों किते वर्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिख के चलते हैं असी इट ऑलवेज टू बी मीन कि भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दा इफेक्ट कॉइल दे उत्ते हुंदा पिया एंड इट विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट इन द कॉइल क्या ये सारी गल समझ लगी यस कोई बाकी जाने हैगे हो यस सर यस सर क्या यस सर यस सर यस सर आ थोड़ा टॉपिक जेड़ा टॉर्क एक्टिंग ऑन द कर्व पैनिंग नेक्स्ट टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस तो बाद वाले टॉपिक आ जेड़े सवेरे ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲਾਸਟ ਟॉपिक ਹੀ ਬਣਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਥਰਡ ਵੀਕ ਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहना जी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਦਾ ਨੇਮ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਅ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਇਨ ਵਿਚ coil should be in motion ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਇੱਕ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ਟੈਂਜੈਂਟ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is based upon the principle that when a current carrying coil is placed in magnetic field then it always experience some torque due to which coil will deflect from its original position yani galvanometer is a device which is always used to detect small electric current and to detect the small electric current when the coil is placed in magnetic field
then coil will experience torque due to magnetic field. क्या ये निगल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਪੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਸਮਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵਿੰਗ ਕॉइल ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ it is based upon the principle that when the current carrying coil will placed in magnetic field then it always experience the torque and it will deflect from its position जिन्ना करंट पास होएगा ज्यादा उतना ही टॉर्क ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ NIAB sin alpha ਇਹ ਮੈਂ ਟॉर्क I ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਿੰਨਾ coil ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਡਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟॉर्क ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਉਨੀ coil ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ठीक है ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ठीक है थोड़ी फिगर बनाने में टाइम लगना ठीक है वो एक बार समझ लियो जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ
कोई है सारे जने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सच्ची सच्ची बोलियो, किने किने पढ़िया? पढ़िया किसी ने? Yes, sir. मैंने Yes, बोला sir. सब लेके गए हो Yes, sir. हैं? मैंने तो नहीं देखी कि फोटो बनाते नु सुकृति हुण हाँ जी सर किधर ही मन्ना फोटो बनाते देखी जानू के पढ़े नु पढ़िया। अच्छा जी चलो टॉपिक है पुत हुण समझो टॉपिक नु। टॉपिक है तुहाडे कोल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, इहदा प्रिंसीपल, इहदा यूज, इहदी कंस्ट्रक्शन ते इहदा मैथमैटिकल एक्सप्रैशन। ठीक है, ते उस तो बाद दो टर्म्स वोल्टेज सेंसिटिविटी ते करंट सेंसिटिविटी ते सेंसिटिवनेस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। जिन्ना बोलिया, जिन्ने टर्म्स बोलियां, ये सारे दियां सारियां जड़ियां ने इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाले टॉपिक दा पार्ट आ। ठीक है, पेपर दे अंदर जदों आना तुसीं ये सारी चीज़ां ओहदियां इनकलूड करनियां ही हैं। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे विच आना वा जे आया। ठीक है, बेसिक इहदे नाल लिंक करके आपां कुछ भी बनावांगे। अदरवाइज ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आनी है ते तुहाडे कोल ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैगा। ठीक है, हुण इह 'च उहने दस्सिया की आ, कहंदा जी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन अरेंजमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ स्मॉल इलैक्ट्रिक करंट। वो कहना जी एस एच ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਐਸ ਐਚ ਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਚ ਕੋਇਲ ਆ ਜਿਸ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆ T1 ਤੇ T2 ਦੋ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਆ, ਦੋ ਉਹ ਸਕਰੀਊ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ। ਮਤਲਬ T1 ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ T2 ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਕੋਇਲ ਨੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਐਸ ਚ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ T1 ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ T2 ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕ ਆ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵਾਇਰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਐਮ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ that should be made up of phosphor bronze material। ਹੁਣ ਫਾਸਫੋਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ +1 ਦੇ 7th ਯੂਨਿਟ ਚ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਸੋਲਿਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਿਜਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਸਫੋਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ that should be made up of ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ। ठीक है, which consists of a large number of terms। ठीक है, और इस coil ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ as such ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ rectangular frame ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ rectangle ਦਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਇਹ rectangular frame ਆ। ਇਸ rectangular frame ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ coil ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਆ। ठीक है, और इस rectangular frame ਦੇ interior 'ਚ rectangular frame ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ hollow ਹੋਏਗਾ और इस फ्रेम के इंटीरियर च असीं एक एसएच कहंदा जी जिहड़ा सिलेंड्रिकल शेप दे अंदर सॉफ्ट आयरन दी कोर रखी आ। मतलब ये हो गया कि जे आ मेरी रेक्टेंगुलर फ्रेम आ मैं तार ते इहदे ते लपेटनी है सारी और इहदे अंदर जिहड़े चौक पए है ना वो सॉफ्ट आयरन तो बने हुए आ। कहंदा जी ओहदी एडवांटेज की आ ते असीं एक चीज़ पढ़दे आ केमिस्ट्री दे अंदर कि अपने कोल पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स ने। ठीक है, ठीक है, अपने कोल फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स ने ते फेरोमैग्नेटिक मटीरियल दी ये एबिलिटी आ कि these material get strongly magnetized in the presence of a weak magnetic field। कि जे मैं weak magnetic field दे अंदर भी अपना कोई फेरोमैग्नेटिक मटीरियल रखा
ਤੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਅਸੀਂ Yes, sir. ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਰਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ NIAB ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ B ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਰੇਡੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਵਿਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦ ਕੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, एक सेकंड नोट करिए। मैंने संजीव से तू उन्होंने कहा तो पापा ना उसको तो सूरन तो बाहर ले जा, तू तो पापा सूरन तो बाहर ले जा, बाहर निकल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਓ। ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਅਲ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਪੀਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਆ ਜੇ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਰੇਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕੂਲਰ ਫਰੇਮ ਲੈ ਲਵਾਂ, ठीक है, तो सर्कुलर फ्रेम के अंदर मैं सफेरिकल अपनी सॉफ्ट आयरन की कोर रखा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइना इस कोर के थ्रू पास करन, ठीक है, रादर दैन की भी मैग्नेटिक लाइना आ बाहर दी निकलन। ठीक है जी, बाहर तो रोकन वास्ते असीं उहनूं अंदर नूं खिंचना वा ते ओहदे लई जिहड़ा मटीरियल प्रेफर करांगा वो सॉफ्ट आयरन मटीरियल जिहड़ा कि फेरो मैग्नेटिक नेचर दा वा। इन्नी गल क्लीयर है कि सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों रखी हुई है? सर दोबारा बता दो। तू मैनू हमेशा ही राम कथा सारी द्वारा पढ़ाया कर काका, तेरा हर बोर्ड ते यही प्रॉब्लम है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੋਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਿਤਿਨ? यस सर। ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? सर जिनके पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ? सर पैरामैग्नेटिक का रिपल्सिव ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ? ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਦਾ। ਪੈਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਾਸ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ। ਡਾਇਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਫੈਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਰਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? Yes, sir. ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ Yes, ਕਰੋ। Yes, sir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਅਰ ਸਪਰਿੰਗ। ਹੇਅਰ ਸਪਰਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਸਪਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਪੋਲ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। करंट एंटर T1 तो करके T2 तक निकलना। ठीक है, टॉर्शन हेड जिन्हों ऊपर लिखा ये बेसिकली ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਸਕਰੂ ਆ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਂਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰ ਫ੍ਰੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਵਾਇਰ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟॉर्शन ਹੈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਟॉर्शन ਹੈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਇਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਆਏਗਾ ਕੋਈ।
ठीक है, और उस तो बाद ਇਹ ਚੋਂ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਲੈਵਲਿੰਗ ਸਕਰੂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਟੇਢਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है, सीधा रहे, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਵਲਿੰਗ ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹਟਿਆ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਓ ਵੈਨ ਯੂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, the current will passes through ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਰਮੀਨਲ T1 and reach up to ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ coil, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ then ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, when the current will passes through this rectangular coil which consists of the large number of turns, then ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ it will produce the deflecting torque। ਇਹਨੇ coil ਦੇ ਵਿੱਚ deflecting torque ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਆ ਮੇਰੀ coil ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ coil ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਪੀਸਿਸ ਸੀਗੇ, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੀ coil ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਸਕੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ coil ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ coil ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ओरिजिनल ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ coil ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਲੱਗਿਆ और एक coil अपनी थां तो डिफ्लेक्ट करके एक न्यू पोजीशन ते गई। आ जेड़ा थल्ले स्प्रिंग लग्या सी, इदां मान लेने ते स्प्रिंग लग्या होया, जदों मेरी बाह ने इतों मुड़ना वा ते आ थल्ले स्प्रिंग घुम गया, ठीक है। जदों स्प्रिंग घुम गया तो स्प्रिंग दे अंदर उस मूवमेंट ते रिस्टोरिंग फोर्स लगनी आ, रिस्टोरिंग टॉर्क लगना वा, जिन्हें इस स्प्रिंग ने अपनी इस coil नूं वापस अपनी थां ते लैके आना। यानी हेयर स्प्रिंग दी एडवांटेज ये होएगी, जिन्ना करंट करके coil ने डिफ्लेक्ट होना, हेयर स्प्रिंग ने इनू वापस जीरो पोजीशन ते लेके आने वास्ते, इनू वापस जीरो पोजीशन जिन्हों इक्विलिब्रियम पोजीशन कहांगे, इनू वापस इक्विलिब्रियम दी पोजीशन च लेके आने वास्ते इन्हें रीस्टोरिंग टॉर्क बनाना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट ने बनाया ते जेड़ा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनया, जेड़ा तुहाडे इस वेले इहदे च डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दी वैल्यू लिखा ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ NIAB sin 90। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ coil ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿ coil ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਐਂਗਲ 90 ਸੀਗਾ, यानी coil इदा रखी है मैग्नेटिक दे अंदर कि भी इस मूवमेंट ते मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ प्लेन ऑफ coil दे नॉर्मल दे नाल इथे 90 डिग्री एंगल बना दे ताकि coil दे विच दी टॉर्क मेरा मैक्सिमम आ जाए। देयरफॉर जेड़ा मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा ओदी वैल्यू आ जानी NIAB। क्या इतनी गल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वो दुखी होके ना पढ़ो, थोड़ा चुस्त होके पढ़ो। केवल इन्ना जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग्या तो coil अपनी थां तो घुम गई, ठीक है, तो थले स्प्रिंग मुड़ गया, तो जदों स्प्रिंग मुड़ गया उन्हें अपने आप को वापस ओरिजिनल पोजीशन च लियाना। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होएगा, जिन्ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होएगा उन्ना ही रीस्टोरिंग टॉर्क भी ज्यादा होएगा। जे coil दी अपनी थां तो डिफ्लेक्शन थोड़ी हुई है तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी थोड़ा, जे डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई है तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी ज्यादा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ रीस्टोरिंग टॉर्क होएगा इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। जिन्नी डिफ्लेक्शन ज्यादा होएगी उन्ना ही रिस्टोरिंग टॉर्क भी ज्यादा। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਟਾਰਕ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਵਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂ ਤੇ k ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਟਾਓ ਬਾਈ ਥੀਟਾ। ਟਾਓ r ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਟਾਰਕ ਦਾ ਔਰ ਥੀਟਾ ਮੇਰਾ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ k ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਟਾਰਕ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਵਿਸਟ, ठीक है। और ये वैल्यू k जेड़ा होएगा दैट ऑलवेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटीरियल। जे मैं कार दे शॉकर दा मटीरियल, कार दा शॉकर भी स्प्रिंग हुंदा ते पेन दा स्प्रिंग जेड़ा भी स्प्रिंग आ। जे मैं कार दा शॉकर दा मटीरियल ते वरता, ठीक है, तो जे मैं पेन वाला स्प्रिंग दा मटीरियल वरता, दोनों दे k डिफरेंट है, इसलिए दोनों दी जेड़ी मेरे कोल एसएच रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफरेंट बनने। इसलिए k दी वैल्यू नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंड करेगी कि कितना रिस्टोरिंग टॉर्क बनना, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल। क्या एक गल समझ आई?
Yes. मुझे इथों Yes, sir. इस टॉर्क ने कॉइल ਨੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਟਾਰਕ ਨੇ ਕॉइल ਨੂੰ ਵਾਪਸ ओरिजिनल ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ 0 ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਤੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਟਾਰਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਆਣੇ। देयरफॉर अपनी कंडीशन आ जाएगी NIAB it should be equal to K theta। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. K theta over NAB। ठीक है जी, आ मेरे को आ गया ਇਹ ਚ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਪਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵਾਇਰ ਲਈ ਵੀ। ठीक है, K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, n मेरा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न कॉइल च जेडे रैप्ड है वो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन च कांस्टेंट है। ते जे मैं आ सारे दे सारे कांस्टेंट चुक दवां, हां डिफ्लेक्शन कितनी, डिफ्लेक्शन थोड़ी ते करंट थोड़ा, डिफ्लेक्शन ज्यादा ते करंट ज्यादा, ਇਹਦਾ मतलब डिफ्लेक्शन करंट ਦੇ अकॉर्डिंगली है। ठीक है, ते आ सारे कांस्टेंट ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇ मैं G ਲਿਖ ਦਵਾਂ, where G is called as a galvanometer constant or called as a reduction factor। नाम कुछ भी होएगा दोनों का। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर कह दियो या नुसी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, ते ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੂ ਕਿ I ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਥੀਟਾ, ਕਿ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਜੇ ਕੋਇਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੋਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਰੰਟ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. इतना समय लग रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल सिर्फ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ लगने, अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨੀਡਲ ਹਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, डिवाइस मेरा सेंसिटिव होवे ताकि हल्की जी भी डिफ्लेक्शन हल्का जिहा भी करंट जिहड़ा वो लार्ज डिफ्लेक्शन दे सके तो मैनू करंट दी रीडिंग नोट हो पावे कि भी डिवाइस च करंट हैगा। ओदा मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ डिफाइन ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ। ਉਹ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਲਿਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IS ਲਿਖਦੇ ਆ, करंट सेंसिटिविटी सी IS ना डिफाइन कर दें, और करंट सेंसिटिविटी होएगी डिफ्लेक्शन गिवन वास्ते करंट कितना, मतलब करंट सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ठीक है, कितनी डिफ्लेक्शन कितने करंट दे कोरस्पोंडिंग आ, ਇਹਦੀ रेशियो ਨੂੰ ਅਸੀਂ करंट सेंसिटिविटी डिफाइन ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ I ਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਓਵਰ k ਥੀਟਾ ਇਨਟੂ NAB। थीटा बेटा कैंसिल आउट हो जाना, टर्म आ गई NAB बाय K। ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਪੈਗੀ ਹੁਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਟੇਜ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ V ਨੂੰ IR ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੋਂ I ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਥੀਟਾ ਬਾय I ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆ ਗਈ। इमर वोल्टेज सेंसिटिविटी मेरे को ऐसा IS बाय R आजू। क्या इतनी गल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो फार्मूला लिख ला NAB बाय K into R। ये मेरी दो टाइप दी कहना जी सेंसिटिविटी आ गई। हुन लास्ट वर्ड्स ने समझण वाले, सेंसिटिवनेस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ਤੁਸੀਂ डिवाइस ਨੂੰ ਬਹੁਤ सेंसिटिव बनाना चाह रहे हो कि हल्की जी भी करंट दी वैल्यू डिफ्लेक्शन दवे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ IS ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਅ ਲੌਂਗਰ ਪਾਥ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ करंट दे पाथ दा जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी, V नॉर्मल प्रॉपर्टी R डायरेक्टली टू लेंथ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੂ ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ n ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख के ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਇਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਲਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਸ ਲਈ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਵਧਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ A ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਪਏਗਾ it means we will have to prefer that material for a hanging wire ठीक है as well as for the spring whose value of K should be very small ਤੇ quartz material दो material ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ quartz material ठीक है और second phosphor bronze material these two are such material whose value of K should be very low अपना एक क्वेश्चन बन जाता why should we prefer the कहना जी phosphor bronze और quartz material for the hanging portion ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ K ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes. Yes. वो दुखी नहीं आने हो कैमरे ऑन करो जरा देखिए शक्ल की भी केड़ा केड़ा दुखी होया है और दंद कटदा पे बैठा